وزیر اعظم کی تقریر کا ایک حصہ آج اس بات پر تھا اور انہوں نے موازنہ کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک آزاد فورن پالیسی تھی، میری بھی آزاد فورن پالیسی ہے، ان کو سزا ملی، ان کے خلاف بیرونی سازش ہوئی اور وہی سازش آج بھی ان کو نظر آ رہی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں خورشید شاہ صاحب؟ اور بڑی تعریف بھی کی، انہوں نے کہا میرے اختلافات ہو سکتے ہیں سیاسی ان کے پالیسیز پر، لیکن وہ ایک خوددار شخص تھے اور آزاد پالیسی چاہتے تھے پاکستان کے لیے۔ دیکھیں، بھٹو کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہنے کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھٹو خوددار تھا، تو بھٹو خوددار تھا تو اس کے پاس بہت کچھ تھا، اور اس وجہ سے بھٹو کا نام لے رہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کی سمپتیز لوں، پیپلز پارٹی کے ورکر کی۔ بھائی جان، بھٹو نے جب پھانسی کو ایکسپٹ کیا تو اس کا ریزن تھا، خط کو باہر لہرایا اس کا ریزن تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کو باقاعدہ کھلی دھمکیاں دی گئیں، ہنری کسنجر نے دھمکیاں دی اور سبق سکھانے کی بات کی، تو مجبور ہو کے وہ اس وقت عوام میں آیا۔ اگر یہ بھٹو کی چال چل رہا ہے تو یہ خط باہر دکھا نہیں سکتا تو تختے دار پہ یہ کیسے چڑھے گا؟ خط بھی نہیں دکھا سکتا، وہ کہتا ہے اچھا یہ خط ہے، آنا گھر پہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس کے پاس جائیں گھر پہ اور پھر ایک ایک کو یہ بتا دے کہ بھائی یہ خط میں لکھا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کی فوٹو کاپی کرا کے جہاز سے پھینک دے سکوں کہ یہ خط مجھے یورپ سے آیا ہے یا یہ خط امریکہ نے کہا ہے۔ یہ بندہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتا جب وہ آزاد پالیسی کی بات کرتا ہے، خارجہ پالیسی کی، وہ تو یہ ہے کہ جب سرٹیفکیٹ دیے تو فیصلہ کیا کہ فارن منسٹر تو زیرو ہے، چلو اس میں ہم نہیں پڑھتے، ان کا گھر کا مسئلہ ہے۔ مگر دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو خط دکھانے کی بات آتی ہے تو چھپاتا ہے، تو کیا ایسی بات ہے کہ تم ڈر بھی رہے ہو اور چھپا بھی رہے ہو؟ چلو دوسری بات، رشیا گیا، رشیا میں کیا بات ہوئی، کیا پریس کانفرنس ہوئی، کیا ڈیلز ہوئے، وہ ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ کشمیر کی بات کرتا ہے کہ میں جا کے تقریر کر کے آیا۔ ایک کہاوت ہے کہ شیر جنگل کا چھٹی پہ گیا تو اس نے ایک بندر کو کہا کہ تو اس جنگل کا خیال کرنا، بادشاہ ہے۔ جب بکری کے بچے کو کوئی بھیڑیا لے گیا تو بکری چلی گئی بندر کے پاس کہ بھائی میرا بچہ لے کے آیا شیر بادشاہ، تو اس غریب نے کہا کہ میں ابھی کرتا ہوں، وہ ادھر جمپ دے ادھر جمپ دے ادھر، الٹیمیٹلی 10-15 مرتبہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا ہم کوشش تو کر رہے ہیں تمہاری بکری کا بچہ مل جائے۔ تو یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کو میں آزاد کر رہا ہوں، مگر کشمیر کی جو سپورٹ ہے اس وقت صرف سرینا کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں ہم ان کے گھنٹے گنتے ہیں جی کہ کتنے گھنٹے۔ شاہ صاحب ایک سوال بھٹی صاحب نے بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال، انہوں نے آج بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا اور آصف علی زرداری کو کہ وہ اپنے نانا کے قاتل کے ساتھ مل کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب کی اس وقت جو جماعتیں تھی انہوں نے بھٹو کے خلاف جو ہے ساری سازش کی تھی، ان کے خلاف تھے وہ، اور آج بلاول ان کے ساتھ مل کر سازش کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے، ہم نے ایم آر ڈی بنائی، اس کو ہسٹری کا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے ایم آر ڈی بنائی، اس وقت بھٹو شہید ہوئے تھے تازہ، اور اس وقت ہمیں اصغر خان سے بھی بیٹھنا پڑا، اس لیے کہ بڑا مخالف اور چھوٹا مخالف ہوتا ہے۔ کسی چھوٹے مخالف سے ہاتھ ملانا، ہم دشمن نہیں کہتے، ہم مخالف کہتے ہیں۔ کسی چھوٹے مخالف سے مل کے بڑے مخالف کو ختم کرنا ایک سیاسی تدبر کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اس وقت اصغر خان کو بھی بٹھایا جس نے کہا تھا میں بھٹو کو کیا نام ہے کشمیر کی کوئلے کے کوئلو کہتے ہیں پل پہ میں پھانسی دوں گا، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے۔ ہم سیاست میں ان سے یہ پوچھ لیں آپ کہ آپ کیوں بیٹھے پرویز الہی کے ساتھ؟ آپ تو کہتے تھے کہ یہ ڈاکو ہے،
आप शेख रशीद के लिए कह रहे थे कि ये तो 2% का आदमी है, इसको तो मैं चौकीदार भी नहीं बनाऊं। सही। शाह साहब आज तुम्हारा सबसे बड़ा शाह साहब एक सवाल इरशाद भट्टी साहब आपसे करना चाह रहे हैं। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो एक सवाल के दो हिस्से हैं। पहली बात है कि जब रेमंड डेविस का किस्सा हो रहा था तब शेर छुट्टी पर था कि जंगल में ही था, और दूसरी बात यह है कि भुट्टो साहब खुश होंगे आज की पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देख कर, और मैं वो नहीं दोहराता कि जरदारी साहब का कि नवाज शरीफ नासूर है, धरती का बोझ है, दरिंदा है, अब इसके साथ हम अगर मिले तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा, और बिलावल साहब ने कहा था कि ये ज़िया-उल-हक का असल बेटा है, तो इनको छोड़ दीजिएगा, ये बता दें। ये आप अपनी बात जरूर करें, ये ठीक बात कह रहे हैं। हमारे लिए ये भी कहा गया था पेट फाड़ के हम सारी चीजें निकालेंगे, घसीटे जाएंगे, मगर वक्त ने ये साबित किया कि पॉलिटिक्स को बचाने के लिए जातियात पे नहीं जाना पड़ता, अपने मकसद की बात नहीं करनी पड़ती, अपनी जात की बात नहीं करनी और पड़ती। एक मिनट आप बड़े जज्बाती होते हैं भट्टी साहब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हाँ, तो ये कहना है कि उस वक्त के हालात मुताबिक फैसला होता है, और जब 2014 में इमरान खान आए थे और हुकूमत खत्म करने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक वे अडॉप्ट किया, तो उस वक्त हमने सारी चीजें भुला के पार्लियामेंट को बचाया। हमारी जंग पार्लियामेंट को सेव करनी है, हमारी जंग जमहूरियत के लिए, कोई जातियात के झगड़ों पे नहीं है। तो उसने ये कहा क्योंकि हमारे लीडर सियासत में हुकूमत लेने के लिए शहीद नहीं हुए थे। अगर पीपुल्स पार्टी कभी भी हुकूमत की ख्वाहिश की वजह से शहीद हुई हो, या कोड़े खाए हो, या तख्ते पे चढ़े हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं। मैं चाहूँ थोड़ा माजी से निकल के हम मुस्तकबिल की बात करें। शाह साहब, कल कौमी असम्बली का सेशन है, जो एजेंडा है इजलास का वो जारी हो चुका है, और उसमें तहरीक अदम एतमाद भी है। आपको यकीन है कि कल टेबल हो जाएगी, या आपको लगता है कि ताखीरी हरबे आजमाए जा सकते हैं स्पीकर की जानिब से, और अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? और सिंध हाउस में जो लोग रखे थे वो भी पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए थे शाह साहब, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए। सिंध हाउस में हमने पकड़ के कैद करके नहीं रखे हैं, वो सबके सामने आए, आपके सामने आए, और यकीनन इस वक्त पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है। आप भट्टी साहब मुझे बताएं, आप माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े नॉलेजेबल आदमी हैं, आपने दुनिया की सियासत देखी है, गांव गली की सियासत देखी है, गांव से आप यहाँ आए। ये जो हो रहा है आज, ये जमहूरियत के लिए हो रहा है, ये जमहूरियत है कि इजलास से भागना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस नहीं करना, ये जमहूरियत है सर। वो अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं सर, इस तरह तो आप पेट्रियाट को भी सनद दे रहे हैं कि वो भी ठीक थे, मांगा वाले भी ठीक थे। मैं वैसे हमारी हुकूमत के लिए कोई जंग नहीं है, हमारी जंग है जो मुल्क में तबाही हुई है, मैशी तबाही आ गई है, एटम बम गिराया गया मैशियत के ऊपर, मगर इमरान खान आज भी 2014 के कंटेनर पे खड़ा हुआ है, वही बात कर रहा है जो 2014 पे। अगर आपके पास सही माना में ये एहसास हो और एहसास प्रोग्राम हो सर, वो लेकिन शाह साहब आप लोग कहते थे आवाम में नहीं निकल पाएगा जो कारकर्दगी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, लोग तो आज भी मौजूद थे। वजीर आजम है, कैसे कहते कि नहीं निकल सकता? वो वजीर आजम है, वो मगर हाँ वजीर आजम है, मगर तरीकेकार अपोजिशन लीडर का है। सही। अच्छा, कल एजेंडा के हवाले से बता दीजिए। कल एजेंडा पर तो है, इजलास में अगर नहीं टेकअप किया जाता, टेबल नहीं होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फिर क्या करेगी ऑपोजिशन? हमें उस वक्त फैसला करना है। मैं अभी अकेला फैसला करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मगर हम बिल्कुल जो भी लीडर्स ने तय किया है वो करेंगे, जरूर करेंगे। पार्लियामेंट के तकद्दुस का मसला है, इस मुल्क का मसला है। हम 3.5 साल, ये देखें ना, भट्टी साहब बैठे, भट्टी साहब आपकी मैंने काफी प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह यू आर वेरी टैलेंटेड। ये मेमन और मुनीब साहब जेलस हो रहे हैं, आप कंटिन्यू करें, थोड़ी सी और तारीफ करें सर। शाह साहब आपने बड़ा हैरान कर दिया, और सलीम साफी साहब का धुआं भी उठ रहा है, आप थोड़ा सा और करें सर प्लीज, 2 मिनट और। आप देखते होंगे, लेकिन इस तरह मेरा भाई है, वो तो दोस्त भी है, भाई भी है सर। मसला ये है कि भाई नहीं हूँ, दोस्त हम लोगों ने
यानी मैं भाई भी नहीं दोस्त भी नहीं, ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन शाह ये मुझे साहब आप इनके बताइएगा प्रोग्राम देख शाह नहीं, साहब नहीं, मैंने शाह कहा साहब वो मेरे इमरान खान काफी साहब मेरे भाई भी है, दोस्त भी है। मैं दुश्मन हूँ मेरे भारत से आया हुआ, ये ठीक है। दोस्ती और रिश्तेदारियां बाद में बना लेंगे। अच्छा नहीं, शाह साहब से वो मेरा एक सवाल को, रेमंड डेविस जब था उस वक्त जब शेर छुट्टी पे था कि मौजूद था? रेमंड डेविस से ज्यादा यहाँ इस मुल्क में मसले हुए हैं, वो आपको याद नहीं है। रेमंड डेविस के जवाब शाह साहब मुझे इजाजत दे रहे हैं। मैंने जो आपकी तारीफ की है, जो आज हो रहा है वो आपके कहने पे हो रहा है, शुक्रिया सर, सिर्फ आपके कहने पे। शुक्रिया। क्योंकि आपने हमें हर बार ये कहा कि कमजोर अपोजिशन, हाँ नाअहल अपोजिशन, हाँ नालायक अपोजिशन, इमरान खान को नसीब में मिली है, इमरान खान खुश नसीब है। इमरान खान साहब मुझे यकीन आ गया, आपने न्यूज़ देखे भट्टी साहब मैंने अपोजिशन को खड़ा किया, मैं मुझे माफ कर दें। परेशान अब न हो। शाह साहब ये बात करके मुझे यकीन आ गया, आपने भट्टी साहब को बड़ा गौर से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।